Mr. R.D. Sawant, Secretary of Kasigaon Education Society, Mr. Shamrao Patil Anna, Member of Governing Council, Mr. Kadole Sir, who is Director of our Rajaram Bapu Institute of Technology, Jugal Gaokar Sir, and all the dignitaries on the dais, and all the faculty members of RIT, students and their parents and friends. Good morning to everyone. At the beginning, it is afternoon. It cannot be a good morning because it is almost 1 o'clock. But it gives me immense pleasure to welcome you all to this Rajaram Bapu Institute of Technology, your new home for few years henceforth. As you begin this exciting journey in engineering, engineering is a field which is always new. I am not against medicine, but medicine is always old because the body doesn't change. But engineering is such a field, the new challenges on this earth and in the space are addressed by the engineering fields. So you are stepping into a field which is vast, unimaginable. You can't imagine what the scope is going to be in next 50 years, 100 years. So you are stepping into a field which is known, very much known if you contain yourself to the textbooks, and it can be unimaginable if you come out of your textbook and look around and try to search more, do some more efforts, put some more time in searching what is new available around you and in this world. So, congratulations on making it this far. I am aware that 12th grade and going further, 10th grade and going further is not an easy task. You are among few students who have got into RIT. I am sure many of you may be wanting to go to VJTI also, or maybe Walchand Engineering College also. But I can promise you from here that after a decade, you will be able to go in the world and say that RIT is the best college in Maharashtra. So you don't worry about where the admission has brought you to. But this is a college which is one of the best colleges in Western Maharashtra. Though having rural background, I would say that is our advantage. Going into city like Pune and learning, or city like Kolhapur and learning at RIT in Sakrale has a vast difference. You will be dedicating your entire 4 years or 3 years, whatever the course you have taken, which will be devoted, your time and concentration will be devoted on the subject which you will be learning. Friends, I think this is a new chapter you are beginning in your life. Up to 10th and 12th, it was okay. But this is a professional world where you are going to challenge the world. You are going to compete with the world. So you have to be more competent than anybody else.
If you say नाही आता जसं आहे तसं बघू, काय उद्या बघू, परवा बघू, ठीक आहे, सर बोललंच नाहीत माझ्याशी, सरांच्याकडे गेलो तर सर किती तिकडेच बघितलं, माझ्याकडे बघितलं. डोंट मेक इट इगो. What you have stepped into this institute is for knowledge. What you have stepped into this institute is in search of the best what is possible in the world. So don't compromise. ठीक आहे, आता जाऊ दे, आपल्याला 40% मार्क पडले, यावेळी पुढच्या वेळी बघू. Start asking question why you are at 40, why you are at 60. You should challenge yourself continuously and you should tell yourself that next unit test, next any test, you will be better than your neighboring students. So friends, it is will be filled with learning, challenges, growth and transformation. So these 3 years, 4 years, you will be transforming. I am sure I can challenge all the parents here that after 4 years or after 3 years, if your child is in diploma, once he comes out of it, he will start telling you, nahi baba mala ikde जायचंय, tikde जायचंय, मला हे करायचंय, मला ते करायचंय. Today he may not have, तुम्ही त्यांना, you may have brought him here, त्याला इकडे आणलं असेल आणि सांगितलं असेल तुझं आता डिप्लोमा चांगलं शाळा कॉलेज आहे, तुझं आता प्रवेश घे, झालं, बरं झालं आता. दिस इज नॉट, हे शेवट नाही आहे, ही सुरुवात आहे. त्याला तुम्ही जर सपोर्ट केला घरातून तर तो जगातला सर्वात मोठा माणूस होऊ शकतो. आता आपल्याकडे कल्पना सर्वात मोठा होण्याचा म्हणजे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान, हे सरळ डोक्यातनं काढून टाका. जगात सर्वात मोठा होण्याचं म्हणजे या पृथ्वीवरच्या माणसाला मदत करणारं सायन्स, शास्त्र, शोध करून त्या माणसाला ते उपलब्ध करून देणे आणि मानवाची सेवा करणे, हे जगात होऊ शकतं. तुमच्या मुलाकडून होऊ शकतं. जरी तुमचा मुलगा शेतात जाणार असेल, तुम्ही स्वतः शेतात जाणार असाल, तरी तुमचा मुलगा हा अमेरिकेतल्या ऑफिसमध्ये जाऊन तिकडं तुम्हाला एक दिवस फोन करू शकतो. फक्त तुम्ही तुमच्या मुलाच्या मागं, मुलीच्या मागं ठाम राहावा. मुलींच्या बाबतीत असा डोक्यात आणू नका की 4 वर्षानं स्थळ बघायला सुरुवात करू, 3 वर्षानं स्थळ बघायला सुरुवात करू. अजिबात नादाला लागू नका. ही मुलगीच काय हुडकायचं ते तिचं ती हुडकेल. फक्त तुम्ही मुलीच्या मागे राहा. शिक्षण तिला घेण्याची जेवढी इच्छा असेल तेवढी शिक्षण घेण्याचं प्रोत्साहन देत राहा. ती तुमच्या घराला वर काढल्याशिवाय राहणार नाही. एवढी ताकद या इंजिनिअरिंगमध्ये आहे. त्यामुळे डोंट टेक इट लाईटली. हे पहिला मुद्दा आहे. आज टुडे going to engineering college is not just about solving equations or building machines. And according to me, it is about solving problems, innovating, creating, and improving the way we live. 20 years ago, most of the people used to come by cycle, bullock cart. Today I don't see any empty space around this hall. Almost everyone may have come with 2 motorcycle or 4-wheeler. We have improved way of living in last 2 or 3 decades drastically. So I think way we live has to be improved continuously. So you are stepping into a stone, it's stepping into a field that builds our future. And at RIT you will find not just excellent faculty, laboratories and infrastructure, but also a vibrant community that fosters innovation, teamwork and curiosity. Don't try to be alone. Don't think you are great. You should always participate in a group. You should always be part of some group
in discussions or in anything, and the teamwork is most important. Take full advantage of every opportunity, be it academic projects, research, internships, clubs, competitions, or even casual conversations with your peers. Some of your most important learning will happen outside the classroom. The other day I was in RIT and Dr. Kadole showed me students, a group of students who was doing something about something which was something looking like a rocket. So I went there and inquired. So our engineering college has successfully launched a rocket which has reached up to 1.6 kilometers. And they were preparing to launch a rocket this year, I think, of to 3 kilometers. So sending a rocket to 3 kilometers, it is not allowed beyond certain height. So then thereafter you need to take permission. 3 kilometers is 3,000 meters. आपण दिवाळीतला फटाकडा उडवतो त्यावेळी जो बाण वर जातो हा साधारण 50-60 मीटरवर जातो. Rocket goes up to 3 kilometers. This year they will launch a rocket which will reach up to 3 kilometers. So it is always a new innovation. Students at RIT are always busy doing something new. And Dr. Kadole sir and the entire faculty will always support you for something which is new and different. So parents have come, families have come who are listening to what I am saying and what others have said before me. So thank you for trusting us with your child's education and future. We consider it as a privilege and a responsibility which you have given on our shoulder. There will be days when things will be difficult. Maybe you may not understand what is being taught. The concepts will be different. It may seem to you that it is too abstract concept which your faculty is telling you. Projects that feel overwhelming or times when self-doubt creeps in. But remember, every engineer before you has gone through that. You are not the first human being on earth. All the engineers before you have gone through these stages. And you have to go through this. But stay resilient, stay curious, and don't be afraid to ask questions. You can ask any questions to your faculty. Be comfortable. Our faculties will always take you in confidence and support you. Supporting each other and taking support from faculty is no ban in this institute. Make the most of the friendships you will build here. You are growing, your friends are also growing. So after you graduate from this institute, you go anywhere in the world. You may need many things. Technological support you need, some information from the other world you need, and you can always contact your friends. So make maximum friends. Don't make friends only in electrical engineer, because I am an electrical engineering student. You can make friends across all the disciplines, and I am sure you will take initiative. Now I urge you all to approach this journey with an open mind. मोकळं डोकं ठेवायचं. माइंड म्हणजे मेंदू मोकळा ठेवायचा, उघडा ठेवायचा. काय कळेल ते मेंदूत गेलंच पाहिजे. सगळ्या दुनियेची मापं काढायला घाबरायचं नाही. आपल्याला ते काय कळत नाही, काय नाही, पंखा कसा फिरतो, आपल्याला काय करायचं आहे, आपण सिव्हिल इंजिनियर जाय नका तिकडे. सगळ्या दुनियेची मापं काढायची म्हणजे ओपन माइंड ठेवणे.
So keep your mind always open. A strong work ethic is also very important, and a passion for learning. Always dream big. बरेच मुलं काय म्हणतात, काय एवढं झालं की तासगावला जायचं, आपल्या वडिलाची पोल्ट्री आहे तीच बघायची, कशाला या नादाला लागायचं. कारण आपल्या प्रत्येकाचे आई वडील वेगळ्या क्षेत्रात आहेत. कोणाचे शेतकरी आहेत, कोणाचे लुंबर आहेत, कोण पोल्ट्री व्यवसायात आहे, कोण गाईचा व्यवसाय करतं. असे बरेचसे शेतकरी आहेत. बरेचसे असे आहेत की ज्यांचे वडील कामगार आहेत किंवा अधिकारी आहेत. बरेचसे आहेत की जे पुण्या मुंबईतल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरीला गेले आहेत, पण त्यांची पालक, त्यांची मुलं पुण्यातून, कोल्हापूरहून, कराडवरून इकडे येऊन शिकतात. त्यामुळे ड्रीम बिग. मोठं स्वप्न बाळगायचं. काय पैसे तर लागत नाहीत ना, त्याला काय फी द्यावी लागत नाही. इफ युअर ड्रीम इज बिग, नोबडी इज आस्किंग यू फॉर ॲडिशनल मनी. यू हॅव ड्रेम्ड अबाउट सच अँड सच थिंग. सो एवढा टॅक्स वरून आलेला आहे दिल्लीवरून, असं काय नाही. सो देर इज नो GST ऑन ड्रीमिंग बिग. सो नेवर थिंक दॅट यू कांट डू इट. Stay humble and never forget why you started. Always remember, you should never forget why you have started. Once again, I welcome you to RIT. We are proud to have you here and we look forward to seeing all that you will achieve. I sometimes feel that education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. अभ्यास करणं म्हणजे कागदावर जे लिहिलंय, सर जे सांगतायत इथंपर्यंत मर्यादित नाही, तर आपल्या माइंडला देखील ट्रेनिंग देण्याचं काम, विचार करण्याचं काम देणं. म्हणजे माइंड शुड स्टार्ट थिंकिंग. विचार करण्याची सवय माइंडला लागली पाहिजे आणि क्युरिओसिटी कधीही मेली नाही पाहिजे. लहान बाळ असतं ते प्रत्येक गोष्ट नव्याने बघतं, तसं तुम्ही या वयात देखील प्रत्येक गोष्ट नव्याने बघितली पाहिजे. आणि इमॅजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन नॉलेज. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world. त्यामुळं नॉलेजच्या पलीकडे तुमचं इमॅजिनेशन गेलं पाहिजे. आणि यासाठी माझी आपणाला सगळ्यांना, पालकांनाही विनंती आहे की मुलांच्या मागे ठामपणाने आपण सगळे जर राहिलो, पालक आणि फॅकल्टी, तर मला खात्री आहे की आपण प्रचंड मोठा बदल मुलाच्या आयुष्यात घडवू शकाल. इथं काही देर आर सम रूल्स इन दिस इन्स्टिट्यूट. वी पॉलिटिकली डोंट इंटरफेअर इन दिस इन्स्टिट्यूट. सो डोंट थिंक की दिस इज जयंत पाटलांचं कॉलेज आहे, जयंत पाटलांनी सांगितलं की पोरगा पास होईल, जयंत पाटलांनी सांगितलं की अटेंडन्स नसलेला मानला जाईल, जयंत पाटलाला सांगितलं तर असं होईल. जयंत पाटील एका इंचानेही इथं काही करू शकत नाही. मी आज भाषणाला आल्यावर निरोपाच्याच भाषणाला एखाद्या वेळी भेटेन. सगळं करतात ते फॅकल्टी मेंबर आणि गव्हर्निंग काउन्सिल करते. त्यामुळे इथे डिसिप्लिन आमचा ब्रँड RIT नावाला कोणी कमीपणा आणणार असेल तर त्याला बाहेर घालवतो आपण. अलीकडच्या जगात व्यसनाधीनतेचं प्रमाण वाढलेलं आहे. असं काही सापडलं तर त्यांना बाहेर जावं लागतं. अटेंडन्स व्यवस्थित त्यांच्या नियमाप्रमाणे करावा लागतो. हॉस्टेलला ॲडमिशन घेतली असेल तर डिसिप्लिनमध्येच राहावं लागतं. हॉस्टेलमध्ये बाहेर जायचे आणि आत यायचे नियम आहेत. कॉलेजच्या आसपास वातावरण चांगलं असलं तरी कुठल्याही कुप्रवृत्तीला सहभागी होता येणार नाही. असं लक्षात आलं तरी निरोप द्यायचा कार्यक्रम होऊ शकतो. आपण या सगळ्याची काळजी घ्याल अशी माझी विनंती आहे. आम्ही RITसाठी कसलंही कॉम्प्रोमाइज करत नाही. वी डो नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज इन RIT because we are more worried, because we all
not me only, my predecessors, my forefathers, our forefathers have devoted lot of time in building KES reputation. So it is an education society which is one of the best education society where there are no malpractices done. It is a clean education society. We have come almost, it is I think 80 years now, almost 80 years when late Rajaram Bapu Patil founded this education society. 80 years have passed. No untoward incidents has happened, and anything happens, we firmly deal with it. So we are more careful about Kasigaon Education Society. We are very careful about RIT's reputation. So you are becoming part of a reputed institute. So always mind it well that you are not now Tom, Dick and Harry, you are RITian. So the moment you become RITian, we will take care of you. But the institute's discipline, you have to adhere to. Yesterday, I had gone to my constituency, a village called Shigao. I was asking a gentleman, what is your son does? So he said he studied at RIT. And he is now in Berlin. म्हटलं बर्लिनला आहे, बर्लिनला कशाला गेलाय? नाही म्हणजे ही इज डुईंग जॉब. मग फोन लावा म्हटलं, तर ते म्हटलं आता टाईम, म्हटलं आता 1 वाजलाय, सकाळचं 8 वाजले असतील, लाव फोन म्हटलं. मग त्यांनी फोन लावला मुलाला. त्या मुलाला बर्लिनला जाऊन 7च महिने झाले. तो तिथं पोस्ट ग्रॅज्युएशन काहीतरी एक कोर्स केलेला आहे आणि त्याला 48 लाख रुपयाचं पॅकेज आहे पहिल्या राऊंडलाच. हे झाल्यावर दुसरा आला, म्हटलं माझे पण पोरग बर्लिनलाच आहे. काय म्हटलं? मग लाव फोन म्हटलं. त्यांनी फोन लावला. पहिल्याला 48 लाख होते, दुसऱ्याला 52 लाख रुपयाचं पॅकेज होतं. स्काय इज द लिमिट. पास झालं की MPSCला बसायचं, UPSCला बसायचं, हे धंदा काढून टाका डोक्यात. मंत्री अधिकाऱ्यांची कसे बोलतात गेल्या 8 दिवसात तुम्ही ऐकलं असेल. धमातच घेतात. हे घरातला चपराशी बरा. त्यामुळं कधीही सरकारी अधिकारी व्हायचं स्वप्न, आता पॉलिटिशियनची स्टेज बिघडायला लागली आहे म्हणून मी सल्ला देतोय. काही पालकांना वाटत असेल आपला मुलगा पास झाला की मग UPSC करू, कलेक्टर करू वगैरे. कलेक्टर 4 खिशात घालून फिरणारी लोक इंजिनिअरिंग क्षेत्रात फार पुढे गेलेली आहेत. त्यामुळे कलेक्टर हे फार मोठं पद आहे किंवा IAS झाल्यावर फार मोठे दिवे लागतात, काही दिवे लागत नाही. असे मंत्री व्हायला लागलेत आपल्याकडे. कुणी कधी शिव्या दिल तर बसायला लागतं, म्हणेल ते म्हणेल ते करावं लागतं. एक IAS अधिकाऱ्याच्या मनातलं काहीच होत नाही अलीकडे. त्यामुळे जग एवढं मोठं आहे की तुम्ही जगात जेवढं जास्त शिकाल तेवढे पैसेही मिळू शकतील, जगात पुढेही जाऊ शकाल. तुमच्या आई वडिलांना खरा विश्वास वाटेल आणि आनंद वाटेल जर तुम्ही जगाच्या पाठीवरून दुसऱ्या कुठल्या तरी कोपऱ्यावरून फोन करून तुमच्या वडिलांना सांगितलं की मी तिकीटं पाठवली आहेत आई बाबा, 4 दिवसानं विमानाचं तिकीट आहे, तुम्ही तिकीटं विमानात बसन माझ्याकडे या. तर आई वडिलांना जास्त आनंद वाटेल. जग फार मोठं आहे मित्रांनो. तुम्ही पहिलं पाऊल तुमचं या RITत येतं आहे. माझा विश्वास आहे की तुम्ही मनात आणलं. ठीक आहे, जरा समजा आता इथं सगळ्या हुशार मुलांचा सत्कार केला, पहिले नसेल, कमी मार्क असतील यावेळी आपल्याला, 90% ऐवजी 70% पडले असतील, 80% पडले असतील. डरणे का नाही, दटून राहायचं आणि पुढच्या वेळी जास्त चांगला परफॉर्मन्स करेल ही
चिकाटी ठेवा. हे 4 वर्ष किंवा 3 वर्ष तुमच्या आयुष्यातली फार महत्त्वाची आहेत. इकडं तिकडं सिनेमा टी व्ही हे सगळा धंदा बंद करा. पूर्ण डोकं लावून तुम्ही शिका. त्यानंतर सिनेमा तयार करणारे तुमच्या दारात येतील. एवढं तुमचा जगात क्षमता वाढेल. त्यामुळे सिनेमा बघणं, टी व्ही बघणं हे कमी करा. बघू नका असं म्हणत नाही, पण लिमिटेड करा आणि शिकण्यावर भर ठेवा. आयुष्य मोठं व्हायचं असेल तर हीच संधी आहे. मुलांना नाही, मुलींना पण हीच संधी आहे. मुलीही जगात प्रचंड प्रगती करू शकतात आणि ती प्रगती करण्यासाठी RIT तुम्ही पाऊल ठेवले हे 24 तासात कधीही विसरू नका. स्वतःची प्रगती, स्वतःचं घर पुढं आणण्यासाठी जगात. आता हे तुम्ही म्हणताय ना, हे भारतात हे आहे, महाराष्ट्रात हे आहे, वाळवे तालुक्यात हे आहे, तासगाव तालुक्यात हे आहे, सांगली जिल्ह्यात मी पहिलं आलो आहे. ठीक आहे, व्हेरी गुड. पण जग फार मोठं आहे आणि पुढच्या 10-20 वर्षात वेगवेगळ्या देशांचे हे इकडून पलीकडं चीन लागतो, तिकडून पलीकडं कोरिया लागतं, हे सगळं बंद होईल. सगळं पृथ्वीवरची लोक वेगळ्या भाषेत बोलायला लागतील, एका भाषेत बोलायला लागतील. आणि म्हणून RIT हॅज इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट्स ऑफ लँग्वेजेस. जर्मनी, जॅपनीज आणि जर्मन लँग्वेज शिकवण्याची व्यवस्था आपल्या RIT आहे. जपानी भाषा आणि जर्मन भाषा. तुमच्या पोरांना जपानी आणि जर्मन भाषा शिकायला पहिल्या वर्षापासून लावा. 4 वर्षानं बाहेर येतील ना, त्यावेळी जपानमधल्या किंवा जपानी कंपनीमध्ये जगात कुठंतरी त्याला बोलवायचा कॉल येईल. जर्मन भाषा टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी प्रचंड मोठी जर्मन देशात फार पुढं आहे. म्हणून जर्मन भाषा मी सरांना मागे लागलो की चायनीज भाषा एक शिकावी. एवढ्या लोकसंख्येनं मोठा असणारा देश आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये सगळ्या गोष्टी चीनमधून जगात आता जातात. त्यांचा द्वेष करायचा काय नाही, तो राजकीय प्रश्न आहे. पण चीनमधली भाषा आपल्याला यायला लागली मँडरीन, तर तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज वाढतील. त्यामुळं इथं कोल्हापूरच्या MIDCत जाऊन नोकरी करायचं हे डोक्यातनं काढा. इस्लामपूरच्या MIDCत जाऊन नोकरी लागेल, कराडच्या MIDCत, आपलं कुपवाडच्या MIDC पर्यंत. बाकी आपल्याला पलीकडे जायचं नाही तर आजच कॉलेज सोडा, लगेच जावं बाहेर. तुम्हाला जर पुढची लॉंग रेंज असेल तर हे कॉलेज तुम्हाला जेवढा सपोर्ट करता येईल तेवढं करता येईल. आपल्या अनेक योजना आहेत त्या तुम्हाला हळूहळू कळतील. पण मला खात्री आहे की महाराष्ट्रातलंच नाही तर देशातलं एक पहिल्या 200-300 कॉलेजेसमधलं एक कॉलेज आपलं आहे. भारतामध्ये हजारो कॉलेजेस आहेत. म्हणजे किती कॉलेज आहेत देशात, जगात? 10,000 काहीतरी कॉलेजेस आहेत. आणि तुम्ही अशा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे की ते 200-250 वेगळी मानक आहेत. मग 54वे मानक, 54 रँकिंग, एकदा प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूटमध्ये आलेलं वेगळी मानक आहेत. पण साधारण 200 आणि 300च्या मध्ये आपण एका नॅशनल लेवलच्या मानकात आहोत. आमच्या सगळ्या फॅकल्टीजच्या मागे कडोले सर कडकपणाने लागलेले आहेत आणि ते सगळ्यांना PhDचे पेपर केले पाहिजेत, इम्प्रूव्हमेंट झाल्या पाहिजे, त्याच्या मागे लागले आहेत. जरा हार्श आहे फॅकल्टी, पण मला मनातनं जरा त्रासदायक झालं असेल काही लोकांना. पण आपल्याला हे इन्स्टिट्यूट पुढं न्यायचे आहे म्हटल्यावर हे कष्ट करावेच लागतील फॅकल्टीलाही आणि आपल्या सगळ्यांनाही. आणि त्यात आपल्याकडून RIT सारख्या इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्हा सर्वांचा प्रवेश झाला आहे. तुमचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. मी गव्हर्निंग काउन्सिलचा मेंबर आहे. मी कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीचाही मेंबर, डायरेक्टर वगैरे नाही आहे. मी चांगला भाषण करतो म्हणून या सगळ्यांनी मला भाषण करायची संधी दिलेली आहे. याच्या पुढं माझ्यापेक्षा कडोले सर आणि कॉलेजचं ॲडमिनिस्ट्रेशन तुमची काळजी घेईल. पुन्हा एकदा सर्व पालकांना त्यांच्या मुलाला एका चांगल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश मिळाल्याबद्दल पालकांचं अभिनंदन करतो. सगळ्या मुलांचं मुलींचं
मला तर असं वाटतंय की मुलींची संख्या यावेळी जास्त आहे प्रवेश घेणाऱ्या. ज्यांनी प्रवेश घेणाऱ्या पालकांनी हात वर करू नका, पण मुली ज्या आहेत त्या सगळ्या प्रवेश घेणाऱ्या मुलींनी हात वर करा बघू. आता मुलांनी हात वर करा बघू. इक्वल आहे का? खाली पण आहेत. खाली केलेले हात वर याची नोंद नंतर घेण्यात येईल. खाली बसलेले आहे, खाली एवढंच खाली भरलेलं आहे. पण पुन्हा एकदा सगळ्यांना या एका चांगल्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद.